মিটিং চলতেছে, হ্যাঁ। ওই যে জি বুয়েট স্যার। শিক্ষক ছাত্ররা করবে, কি বলে যে আন্দোলন করবে, যাতে ইপিএস উন্নয়ন হয়। হুম। জি স্যার। তো আমাদের ইপিএস এর উন্নয়ন প্রত্যেকটা ছাত্রের, প্রত্যেকটা শিক্ষকেরই দাবি, হ্যাঁ। রাকিব ভাই। এতে দ্রুত, কিন্তু আমরা তো অনেকেই বেশি মানে ইসিড়ে পাকা আর কি। অনেক ছাত্র সিস্টেম না বুঝেই দৌড়াচ্ছে। ইপিএস যদি ইউনুস সাহেবের কাছে থাকতো তাহলে আমরা দৌড়াইতাম। ইপিএস তার ইউনুস সাহেবের হাতে না, বুঝলেন সবাই। जी सर। জি, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের ওয়ালাইকুম কারো আসসালাম কোনো স্যার। কারো কোনো মতামত আছে? না স্যার। স্যার, सर। সালাম আলাইকুম স্যার। সালাম ভাই, বলেন। सर या नहीं सर एकदम नहीं सर। এখন আমাদের তো सर। স্যার বুবুনিটা ভালো বুঝতে পারছি না যে আজকে যে প্রশ্ন দিছিলেন। হ্যালো। আচ্ছা, লিটন ভাই যা কিছু কে দেন। 지 쌀. 안녕하십니까. 제 이름은 리턴입니다. 저는 방글라데시 사람입니다. 제 나이는 29살입니다. 생일은 1909년 10월 10일입니다. 제 취미는 축구입니다. 우리 가족이 4명입니다. 아버지하고 어머니하고 여동생 저입니다. 제 키는 170cm입니다. 제 몸무게는 70kg입니다. 1년 동안 한국말을 배우고 있습니다. 저는 올해 한국어 능력 시험에 합격했습니다. 저는 학생입니다. 저는 회사원입니다. 한국에 가서 부지런하고 성실하고 일하고 있습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. 왜 한국에 가고 싶어요? 일하고 싶습니다. 어떤 일 하고 싶어요? 제조업 일하고 싶습니다. 회사의 일이 많이 이렇게 된다. 한국에 대해 아는 게 있어요. 어떻게 하는 거지? 한국은 작은 나라지만 잘 시간에 말려는 나라로 알고 있습니다. 직장 동료가 바쁘면 어떻게 할 거예요? 일이 빨리빨리 끝나고 동료들에게 도와줄까요? 작업하다가 사고가 나면 어떻게 할 거예요? 분수리 유지하고 옆에 있는 동료들에게 부르겠습니다. 그 후에 119 전화할까요? 불량품이 많으면 어떻게 할 거예요? 사장님한테 이야기할까요? 문제가 찾아볼까요? 취미는 뭐예요? 내 주문은 이영향입니다. 무슨 운동을 좋아합니까? 운동은 축구 좋아합니다. 무슨 색깔이 좋아합니까? 색깔이 파란색 합니다. 파란색 좋아합니다. আসাদুজ্জামান বাপ্পি আছেন? सर আমি দিব স্যার। আসাদুজ্জামান স্যার বাপ্পি আমি দেবো। স্যার সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। আসাদুজ্জামান বাপ্পি। জি স্যার আসসালামু আলাইকুম। সালাম, এটা অ্যান্সার করেন। 몸무게는 얼마나입니까? 음, 60 60 킬로 킬로그램입니다. 가족이 몇 명입니까? 4명입니다. ও দিয়ে সামনিকা। স্যার
ও দিয়ে সামনিকা, তোমার প্রশ্ন করলো ও দিয়ে সামনিকা, অদ্বি কোথায় বসবাস করেন? ও দিয়ে ও সাদা মানে বসবাস করেন না। ও দিয়ে সামনি, রা- ওয়ানজে তেওয়ানা সুমনিকা, চেঙ্গুন ছনকুবেক কুনিয়ন জন্মদিন। অঞ্জে তেওয়ানা সুমনিকা করেন না? এটা জন্মদিন জন্মদিন। জন্মদিন কবে হয়েছে? অনজে 어, তেওয়ানা সুমনিকা, 전 997년 9월 13일입니다. 왜 한국에 가고 싶어요? 일하고 한국에 가고 싶어요. 어떤 일 하고 싶어요? এটা কোন ধরনের ভাষা? এভাবে সুতা এভাবে বেঙ্গল প্রশ্ন করে। 어떤 일 하고 싶어요? 제조업 일하고 싶어요. 회사에 풀이 나면 뭐 할까요? 풀이? ফুরিয়া খুনসরি খোয়ে ইলিল খোয়ে সরি 어, স্যার আচ্ছা, ঠিক আছে। তো স্যার আমার একটু স্যার রিয়াদ বলেন, বলেন স্যার কি বলবো? জাগে চোখে দেন। 송진님 들어와도 되겠습니다. 저는 리아드입니다. 저는 방글라데시 사람입니다. 저는 새 고향물 실명입니다. 새 생일은 2001년 2월 12일입니다. 새 나이 24살입니다. 새 키는 167cm입니다. 새 무게 67kg입니다. 저는 대학생입니다. 새 수입은 숙고합니다. 우리 가족이 4명입니다. 아버지하고 어머니하고 여동생하고 셉니다. 저는 안마 한국어 센터에서 1년 동안 한국말 배웠습니다. 저는 한국어 가서 보지는 하고 성취하는 사람을 일하고 싶습니다. 반갑습니다. 감사합니다. 네. 어, 한국에 가면 어떤 일을 하고 싶어요? 저는 제주와 부산에서 모든 성리어 일을 하고 싶습니다. 가족이 몇 명입니까? 가족이 4명입니다. 아버지하고 어머니하고 여동생하고 셋입니다. 500 더하기 200은 얼마나입니까? 500도 아니면 사이 প্রশ্নটা বুঝি নাই। কেউ বলতে পারবেন 500 더하기 200? 일백입니다. 일백입니다, স্যার। 실례입니다. কেউ কেউ কেমনি আছে? শ্রাবণ ভাই আছেন? শ্রাবণ ভাই, জি স্যার। স্যার আছে। 300 빼하기 200 얼마나입니까? 백입니다. 100입니다. 회사에 불이 나면 뭐 할까요? 무리야 콘솔 옆에 있는 동료에게 모르겠습니다. 그리고 불량품이 많으면 뭐 할까요? 문제가 찾아볼까요? 사장님한테 이야기할까요? 할게요. 직장 동료하고 어떻게 지낼까요? 직장 동료하고 항상 잘 지내고 싶습니다. 사장님 월급 안 주면은 뭐 할까요? 먼저 몇 동안 기다릴까요? 그 후에 신고할까요? সুরজ আছেন? সুরজ, জি স্যার। 작업하다가 사고 나면 뭐 할까요? 작업하 상사한테 얘기할 거 그리고 문제가 찾아볼 거예요. 아버지가 뭐 해요? 아버지는 뭐 해요? 농부해요. 고향이 어디예요? রংপুরে요. 제 고향은 어렁풀입니다. 요즘 무슨 일을 하세요? 이들이 제조이자 일을 하세요. 제주 일을 하, 일하고 있어요. 근데 일하고 있어요. 일하고 있어요. 일하고 있어요. 색깔이 가장 좋아합니까? 가만책 좋아요. 가만히 있어요. 한국에 가면 어떤 일을 하고 싶어요? 제조의사의 모든 성으로 일하고 싶습니다. 회사에 불이 나면 뭐 할까요? 부랴부랴 군소리도 의쓰고 옆에 있는 동료에게 부르겠습니다. 9회 전화와 친구할 거예요. 음, 네, 감사합니다. পারভেজ ভাই আছেন? পারভেজ ভাই, জি স্যার। 자기소개 시작하세요. 안녕하십니까. 저는 마자룰 이슬람입니다. 저는 방글라데시 사람입니다. 제 고향이 바그다드입니다. 제 나이는 25살입니다. 제 키는 166cm입니다. 제 무게는 70kg입니다. 저는 회사원입니다. 제 수입은 숙고입니다. 우리 가족은 모두 7명입니다. 어머니하고 세 형하고 누나하고 부인하고 저입니다. 저는 암만 한국어 센터에서 1년 동안 한국말 배웠습니다.
저는 한국에 가서 부지런 하고 성실하는 사람으로 일하고 싶습니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다, 선생님. 나이가 몇 살입니까? 제 나이는 25살입니다. 음, 이거 읽어보세요. 이거 স্যার দ্বিতীয়টা না প্রথমটা? এই যে আমি দাগ দিছি, যেটা বোল্ড করে দিছি 5 নম্বরে। 어, 설날은 수석과 더불어 더, 더불어 대표적인 한국의 명절으로 음력 한 1월 1일입니다. 설이라고, 설이라고도 불린다. 네, 감사합니다. 현대 한국에서 ওকে, 감사합니다। তো আর কে আছেন ভাই, একজন আসেন দেখি। জি স্যার, স্যার আমাকে দেখবেন স্যার। আপনার লাগবে না, আর আপনি হাতের ওজন বাড়ান, এত জায়গা চুকে দেওয়া লাগবে না আমার, সারাদিন ছাড়া আমাকে ধরে। হাতের ওজন কোমরে কত উঠছে আপনার? হ্যাঁ স্যার ওই যে 16 ভাই, আসছিল স্যার। আইদুল সি, আপনি যদি জাকিসুকে যতই ভালো বলেন আর প্রশ্ন যতই ভালো করেন আর রিং কাটি যতই, আপনার যদি হাতের ওজন কোমরের ওজন খারাপ থাকে, আমার রেজাল্ট খারাপ আসতে পারে। আবার বলছি, স্যার আমি চেষ্টা করতেছি তো কি স্যার। বলছো, হাতের ওজন আর কোমরের ওজন যাদের মাইর খাবেন তাদের রেজাল্ট নেগেটিভ আসতে পারে। যারা এই দুটাতে ভালো করবেন তাদের রেজাল্ট পজিটিভ আসতে পারে। ভালো করলে এটাতে পজিটিভ আসার সম্ভাবনা বেশি। এই দুটাতে যাদের খারাপ হবে তাদের নেগেটিভ রেজাল্ট আসতে পারে। তো কিভাবে বুঝলেন? এটাই তো বাস্তবতা। এটার নামই আই লাভ ইউ। বুঝতে পারছেন? মানে ওখানে গিয়ে আপনার কাজ করতে হইব। ওখানে গিয়ে ওখানে গিয়ে কাঠি লাগাইতে হইব না, ওখানে গিয়ে রিং লাগাইতে হইব না, ওখানে ড্রিল করতে হইব না। এটা 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 এটাতে বড় বুজুর্গি না। বুজুর্গি হলে ওখানে কোরিয়ান ভাষা বলতে হইব, ওখানে যা কিছু এটা ভালো হইতে হইব। কি বলছি, জাগি চোখেটা খুব সুন্দর হতে হবে, হাসি মুখে হতে হবে। 40 সেকেন্ড থেকে 45 সেকেন্ড খুব সুন্দর কথা। 안녕하세요, 저는 자이둘 이슬람입니다. 저는 방글라데시 사람입니다. 제 나이는 26살입니다. 제 키가는 164kg 센티미터입니다. 제 몸무게는 80kg입니다. 제 취미는 독서입니다. 저는 학생입니다. 저는 부지런 사람입니다. 저는 한국에 가서 일하고 싶습니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다, 선생님। খুব সুন্দর ইজিলি ভাবে বলতে হবে। যা কিছুকে বললেন তো এখানে ধরেন 30 পেয়ে গেলেন। হাতের ওজন কোমরের ওজনে গেছেন, পুরা টান দিয়েছেন, এটাতে 150 উঠেছেন কোমরে, হাতে উঠেছেন 45+। ওকে, এখন আপনার খেলা কথা রিং কাটিতে। রিং লাগাইছেন 55 সেকেন্ডে, কাঠি লাগাইছেন 55 সেকেন্ডে, কার্ডবোর্ডে লাগাইছেন মোটামুটি ধরেন 3 মিনিটের জায়গায় আপনি 2 মিনিটে, 2 মিনিট 30 সেকেন্ডে করছেন। ওকে, ডান। আর এক ভদ্রলোক করছে কি, রিং এ লাগাইছে 30 সেকেন্ডে, কাঠি লাগাইছে 30 সেকেন্ডে, হেডে লাগাইছে 1.5 মিনিটে। এইখানে ওজন উঠেছে সে 125 কেজি, কোমর উঠেছে 25 থেকে 30 কেজি। যা কিছুকেতে পেঁয়াজ বাচ্ছে, 100% ফেল করবে। আর আমরা সবচেয়ে গুরুত্ব দিই এই তিনটাকেই বেশি। এখানকার যারা স্টুডেন্ট আছেন 99% স্টুডেন্ট বেশিরভাগ গুরুত্ব দেন এই জায়গাতে। আসল যে গুরুত্ব হলো হাতের ওজন কোমরের ওজন, এটা কেউ বোঝেই না। এখন পর্যন্ত অনেক স্টুডেন্ট আমাদের এখানে, এমনও ভাই আজকে এক ছেলে উঠেছে 170 কেজি উঠেছে কোমরে, রোজা মাসে 170 কোমর উঠেছে আজকে এক স্টুডেন্ট। এটা কি মাথায় ধরে? প্রথম দিন আছে 127 উঠেছিল, আজকে 170 উঠেছে। সে এখন বাসায় নিয়মিত ব্যায়াম করে, এক্সারসাইজ করে, সে নিয়মিত খাবার খায় রোজা রোজা থেকেও। আর আপনারা সারা দিন, যে আমাদের প্রতিষ্ঠান হোক আর যে প্রতিষ্ঠান হোক, একেবারে এইটাকে রিং কাডি আর বোর্ডও একেবারে বুজুর্গই মনে করে। রিং কাডি বোর্ডে বাংলাদেশে কেউ এই পর্যন্ত ফেল করেনি, বাংলাদেশের ইতিহাসে কেউ ফেল করেনি, এই ইপিএস এর ইতিহাসে কেউ খারাপ করেনি। আর কি বলবো? তাহলে আপনাদের মেইন মেইন যে গুরুত্ব সেটা হলো ভাই হাতের ওজন, খুব ওজনে গুরুত্ব দেন। এটা হলো আমি আমি তো স্যার, আমি তো এইগুলো রাস্তা ভালো বুঝি, যেহেতু আমরা দেখে আসছি এই রাস্তাগুলো। সে এখনো অনেক যে ভাইদের হাতের ওজনের এখনো গতি আসেনি, এই যে আমরা যে মালটা দিছি এই মালটা টানেন। এর আগে বলি নেই ভাই, এর আগে কখনো ফেল ছিল না, হিউজ পরিমাণে বা ফেল করছে অনেক। আপনাদেরও অনেক হিউজ স্টুডেন্ট ফেল করছে। কোমরের ওজনের জন্য প্রত্যেক দিন আমি আপনাদের স্কিল টেস্ট গ্রুপে ভিডিও দিয়ে থাকি। হ্যাঁ, ভিডিও দিয়ে থাকি যে কিভাবে বাড়াবেন। আপনারা জিমে ভর্তি হয়ে যান, যাদের ওজন উঠতেছে না তারা জিমে ভর্তি না, 1000 টাকা খরচ করেন, ঈদের পরে ভর্তি হয়ে যান জিমে। আর এগুলো গ্রুপে শেয়ার দিবেন না কোনো ভাইয়েরা। এই যে এগুলো এগুলো আমাদের প্রতিষ্ঠান হলো একটা ক্লাসের, তো এগুলো কোনো ধরনের এই যে রাজনীতিক, অরাজনীতিক, ভালোবাসা, এগুলো কেউ শেয়ার করবেন না মেহরবানি করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এটা একটা দেওয়া হয়েছিল।
তারপর ওই দিন লাস্ট এক ভাই দিল যেন, এটা তো দেওয়া হয়েছিল, এই যে এই ভাইয়ের, এগুলো কি গুরুত্ব দেন ভাই? 100% আপনাদের রেজাল্ট আসবে, যা কিছুকে বারবার দেওয়ার প্র্যাকটিস করেন, 100% রেজাল্ট আসবে ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। এই হলো অবস্থা। আল্লাহ যদি চায় সামনে তো ঈদের পরে আপনাদের রেজাল্টের পাশাপাশি ইপিএস নিয়ে একটা ঘোর চক্রান্ত চলতেছে। যেমন বাংলাদেশ নিয়ে ঘোর চক্রান্ত চলতেছে, ঠিক তদ্রুপ ইপিএস। আর এখানে যে 37টা কোশ্চিন আছে, এই 37টা কোশ্চিন ভালো করে আছে। আমাদের ইপিএস এর ঘোর চক্রান্ত হলো, আমরা তো আবেগে চলি। হ্যাঁ, আমরা আবেগে চলি। ধরেন আওয়ামী লীগ গেছে, এখন যে বাহিনী আসতেছে তাকে আমরা আবেগ দিচ্ছি, কেউ ভালো কেউ খারাপ, ভালোটা। ঠিক তদ্রুপ ইপিএস নিয়েও ঘোর চক্রান্ত চলছে। এখানে বেসরকারি কিছু, আজকেও বেসরকারি সোর্সেরা বুয়েসেল গেছে, যারা কৃষিতে ভিসার জন্য আবেদন করতে চাচ্ছে। এরপরে হচ্ছে আপনার এই যে বিভিন্ন ডিপ্লোমা কেন্দ্রিক, বিএসসি কেন্দ্রিক সবাই চাচ্ছে, কিন্তু যখনই ভাই বেসরকারি খাতকে দিয়ে দিবে তখন আপনাদের দিন শেষ। আপনারা তখন এই যে বুয়েসেলেরও চিল্লায় লাভ নাই। শিক্ষকদের কোনো ক্ষতি হবে না, কারণ শিক্ষকরা এই যে কৃষিতে এদেরকে কোরিয়ান ভাষা শেখাইবো, এদেরকে কোরিয়ান ভাষা শেখাইবো। দিন শেষে আপনারাই ক্ষতিগ্রস্ত। বিভিন্ন গ্রুপে কয়েকজন স্টুডেন্ট ভাই বোনেরা আসেন, সারা দিন প্যাক প্যাক ঝেকঝেক করতেছে, লিখতেছে, আমাদেরকে দালাল বলতেছে। আরে ভাই, দালালের কি আছে? তো বেসরকারি মাধ্যম হলেও কোরিয়ান ভাষা শিখতে হবে, সরকারি মাধ্যম গেলেও কোরিয়ান ভাষা শিখতে হবে। কোরিয়ান ভাষা শেখার বিকল্প নেই। এখন আপনারা যদি সামান্য স্বার্থ হাসিলের জন্য বুয়েসেলে গিয়ে আন্দোলন করেন, এইচআরডি কোরিয়া সরাসরি আমাদেরকে ব্যান্ড করবে, সরাসরি ব্যান্ড। আপনাদেরকে বলছি, অলরেডি ব্যান্ডের ঘোষণার কাছাকাছি পড়ে গেছে একবারে। এমনিতেই বাংলাদেশ রেড অ্যালার্টে আছে, জন্ম লগ্নে থেকে আমরা খারাপ। একবারে মুখের উপর আছে, খালি সোর্স খুঁজতে আছে। সালাম দিয়ে চলে গেলে আপনি কি করবেন আর আমি কি করব? তো ভাই, আমাদের ইপিএস যাতে টিকে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা জানেন কিনা, গতকালকে আমার ফোন দিয়েছে ক্লাস, বাংলাদেশের ছাত্রলীগের এক ক্যাডার আমার প্রতিষ্ঠানে আমাদের এখানে এসে ক্লাস করে এসেছে। ছাত্রলীগের পাওয়ার খাড়াইছে, খেড়ে এসে ক্লাস করছে। কয় টাকা দিছে বলবো না, একবারে মানে ফ্রি, এক প্রকার, এক প্রকার ফ্রি। সে আইনে আরো অনেক স্টুডেন্টকে পড়াইছে। আমি কোনো কিছু বলি নাই, মানে খারাপ হবে দেখি। দেখ, আলহামদুলিল্লাহ, কালকে সে ফোন করে বলছে, স্যার আমার ভিসা ইস্যু হয়েছে। মানে ক্লাসের ভিতর সবচেয়ে দুষ্ট যে ছেলেটা, এই ইস্যুতে আমাদের অনেক কয়েকজন ইস্যু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কেএলসি একাডেমি থেকে। যে গরিব মানুষের হয়েছে, একবার নিতান্ত গরিব এবং লিডার পর্যায়ে স্টুডেন্টেরও ভিসা ইস্যু হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং এ। পাশাপাশি আমাদের রুট মডেলের স্টুডেন্টের কয়েকজনের বিষয় এসে হচ্ছে। এখন তারা কারা? এরা গেলে তো ওদের পরিবারটা তো দাঁড়ায় যাচ্ছে ভাই। এমন এক পরিবারের, মানে যার বাড়িতে একটা, মানে ঘুমানোর জায়গা নেই, তার বিষয় এসে হয়েছে। এখন আপনারা যদি বলেন যে আমার বিষয় হলো না, আমি কারো যাইতেও দেবো না। এক ভাই বলছে আমি কারো যাইতেও দিব না। এখন আপনারা তো বুঝতেছেন না, আমার মতোই অনেক সাধু পাবলিক এই এই লাইনে ঢুইকা ধ্বংস করার জন্য খুব চেষ্টা করতেছে। সো আপনারা যারা গ্রুপ টুরুপ গুলোতে আছেন, আপনাদের ভিতরে অনেক বন্ধু বান্ধব আছে যারা আন্দোলন করার জন্য, আন্দোলন করেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যৌক্তিক ভাবে ভাই, যৌক্তিক আন্দোলন করতে হবে, যে যাতে ইপিএস এর ক্ষতি না হয়। হ্যাঁ, যেহেতু বাংলাদেশের সব শিক্ষকেরাই যাওয়ার একটা প্ল্যান করছে আপনাদেরকে দিয়ে, আপনারা তাদের সাথে যান। কি বলে দেখেন, যদি না মেলে ব্যাটে বলে, আবার আপনারা নতুন করে ওখানে যে একটা লিঙ্ক আপ করে আসবেন, আবার আপনারা যাবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের অনেক ভাইয়েরা যাচ্ছে। এখন যারা যাচ্ছে তারাই সবকিছু শুনে আসার পরে দাবি দাবা দিয়ে আসতেছে। এখন বুয়েসেল চাইলেও অনেক কিছু করতে পারবে না। হ্যাঁ, বুয়েসেল এর উপরে আবার হাত হলো এইচআরডি কুড়িয়ে। আলহামদুলিল্লাহ, বুয়েসেল এর উপরে এইচআরডি কুড়িয়ে। এইচআরডি আবার আরো 17টা দেশকে নিয়ে চিন্তা করে। তো এখানে 17টা দেশ আছে, এইচআরডি রুলস আছে, এরপর বুয়েসেল, এরপর আমরা স্টুডেন্টরা বা শিক্ষকেরা। তো চাইলেই অনেক কিছু হবে না। যদি এটা ইউনুস সাহেবের কাছে থাকতো, তাহলে আমরা রোড ঘাট রাস্তা টাস্তা বন্ধ টন্ধ করে দিয়ে যেভাবে হোক, যতক্ষণ অটো পাস দিবে না, এবার নাকি এসএসসি শিক্ষার্থীরা মাঠে নামছে যে আমাদেরকে পরীক্ষা ছাড়াই পাশ করে দেওয়া হোক, এরকম একটা আন্দোলন চলতেছে। তো সমস্যা নাই, কে বাংলাদেশে যা সব নেই, কিন্তু এটা তো বাংলাদেশের হাতে নাই। তো আপনারা একটু দয়া করে যার যার জায়গা থেকে যদি যেটা পজিটিভ সেটা যৌক্তিক ভাবে তুলে ধরে, হুম, যেটা বুঝেন না এটা আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে চেষ্টা করেন আর কিছু, ইপিএসটা যেন না বন্ধ হয়। এটা জোর রিকোয়েস্ট, কারণ ইপিএস বন্ধ হলে আমার মতো গরিব মানুষ কোনোদিন কুড়িয়ে যেতে পারতো না। কারণ বর্তমান যদি আপনি বেসরকারিতে ভাবে যান, তাহলে মোটামুটি 15 লাখ টাকার উপরে লাগে। আর এই লাখ টাকার গ্যারান্টিটা কে নেবে? আপনাদের 5 থেকে 6 জন স্টুডেন্ট ইলেকট্রিক্যাল ভিসার জন্য আবেদন করতে গেছিলেন, তো 4 জন টিকছে। এখন আমাকে বলছে সবার এগেন্সে 4 লাখ টাকা, মানে 4 পয়সাও দেবো না, কারণ ভিসা তো হবে না, আমি 100% শিওর। তাহলে আপনার ফাইলও নেবো না, আমার দরকারও নাই। নিশ্চিত বলতেছে ভিসা হবে, কিন্তু আমি জানি 100% ভিসা হবে না। 11 লাখ টাকা করে রেট চাইছে। বাংলাদেশের একজন কর্নেল এটা নিয়ে আসছে। সো এই এই গ্যারান্টি কে দিবে? 15 লাখ টাকা দেবো স্যার, আপনি গ্যারান্টি হন, আমি তো গ্যারান্টি না। তো বাংলাদেশের কেউ হতে পারে, এগুলো সব বাটপাড়ি, সব বাটপাড়ি। ইপিএস এ যদি 5 লাখ লাখ হয়, 3 লাখ নেয়, 2 লাখ, ইপিএস এর ভিতরে বৈধতা আছে ভাই। হ্যাঁ, তো ইপিএস টা ধ্বংস করার চেষ্টা করেন না।
আমাদের শিক্ষক বা আমি আমার জায়গা থেকে না পড়াইলে ভাই, আল্লাহ দিছে আলহামদুলিল্লাহ, অন্য কোনো কিছু করে খাবো, আল্লাহ তাআলা যেহেতু মেধা দিছে, শক্তি দিছে, সুস্থ আছি। কিন্তু আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, এই যে পাশ করে দীর্ঘ সময় কোরিয়ান ভাষা শিখলেন। তো এটা আপনাদের কাছে হাম্বল রিকোয়েস্ট, যদি আপনাদেরও ডাক দেয় আপনারা যান। হ্যাঁ, শিক্ষকদের সাথে গিয়ে আপনারা আপনাদের মতামত পেশ করেন। আপনাদের এই গ্রুপে বেশ কয়েকজন ভাই আছে, বিভিন্ন গ্রুপে আলোচনা সমালোচনা করতেছেন। যেহেতু ভাই আমি ইপিএস এ ছিলাম, ইপিএস সম্পর্কে ভালো কিছু জানি। তো দয়া করে এইটা মানে আন্দোলনে যাইয়েন না। যতটুকু খবর শুনতেছি, একটু আন্দোলন হলে ইপিএস বন্ধ করে দিবে তারা, কারণ তারা তো চাচ্ছে, চলে গেলে তো তাদেরই লাভ। আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিছে, আপনাদের কাছ থেকে সবকিছুই নিয়ে নিছে। হ্যাঁ। সো আপনারা যদি এটা একটু ধৈর্য ধারণ করেন তাহলে ভালো রেজাল্ট আসতে পারে। আর যদি ধৈর্য না ধরে এটাকে ব্যান্ড করার চেষ্টা করেন, আপনারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ঠিক আছে ভাই, সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।